यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने दस्सिया कि आखिर पंजाब दे विच डबल इंजन सरकार दी जरूरत की है। हुण असीं पंजाब बीजेपी दे लीडर्स नाल गलबात करांगे क्योंकि वो बेहतर तरीके नाल समझ सकते हैं कि आखिर पंजाब नूं किस चीज़ की जरूरत है ते किवें इस नूं पूरा किया जाएगा। आखिर बीजेपी दा विजन की है वो उन्हां तों जाणांगे। नाल ही पब्लिक दे सवाल भी असीं लवांगे। साडे नाल इस चर्चा दे विच सीनियर लीडर तरुण चुग जुड़नगे। इस दे नाल ही PS गिल साहब ते सुभाष शर्मा जी इस चर्चा जुड़े ने ते जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे एडिटर जगदीप संधू इस सैशन नूं अगे वधाउणगे। थैंक यू नीतिका। चुग साहब सब तो पहला सवाल, क्योंकि असीं बार बार एक सवाल का जवाब लैण की कोशिश कर रहे हैं कि डबल इंजन की हुंदा है ते डबल इंजन पंजाब नूं बेनिफिट किवें करूगा, क्योंकि हालात जो बन चुके पंजाब की हालत एक माल गड्डी वर्गी बन गई है। पिछले 1-2 साल तो देख रहे हैं गवर्नेंस के मामले की गल करिए, लॉ एंड ऑर्डर की गल करिए, इंडस्ट्री पलायन कर रही है। सो तुहाडी सरकार डबल इंजन की प्रोवाइड करने वाली है पंजाब लई, की व्यू पॉइंट है वो शेयर करना चाहोगे तुसीं? ऐसा है कि डबल इंजन का कोई एग्जाम्पल देखना होवे कि तुहानूं ये समझना पेगा, यह नहीं है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पंजाब च पिछले 5 साल तो कांग्रेस की सरकार रही है तो असीं उन्हां दी सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन एक वेव लेंथ ते चलना, जिस तरह असीं पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना चालू की, पंजाब ने नहीं चालू की। पंजाब का हर नागरिक 5 लाख रुपए की मैडिकल इंश्योरेंस तो पिछे रह गया। प्रधानमंत्री आवास योजना असीं पूरे देश च लागू की और तुसीं देखो हुण अज साडे नाल चुनाव है यूपी का, आंकड़ा दिता कि किन्ने लाख मकान असी बना दिते, लेकिन पंजाब सरकार को कोई आंकड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने केंद्र दी स्कीमां इस कारण नहीं लागू कीतियां क्योंकि उन्होंने लगता सी कि केंद्र दी स्कीमां लागू करांगे ते पंजाब दे गरीब दी चिंता नरेंद्र मोदी जी करनगे, और नरेंद्र मोदी जो चिंता करनगे तो किरे ना किरे मोदी जी नाल जिस तरह पूरे देश की दुनिया जुड़ रही है पंजाब दी भी जुड़ेगी। लेकिन असी बीमारू राज्य एक वर्ड इस्तेमाल करते होंगे, बीमारू चो बिहार, एम तो मध्य प्रदेश, यूपी। अज इन्हां स्टेटां दे अंदर जो बीजेपी की स्टेट की सरकार है, केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, दोनों सरकारां मिलके लॉ एंड ऑर्डर है, उत्थे डेवलपमेंट्स है, रोड्स है, एक विजन के नाल दोनों सरकारां मिलके कदम न कदम मिला के चल रही हैं। चाहे वो ड्रग्स नूं पकड़न की गल है, अपराधियों को पकड़न की गल है, अपराध को खत्म करने की गल है, विकास की गल है, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की गल है, चाहे इंडस्ट्री की रेवोल्यूशन की गल है। तुसीं देखो अज इन्हां स्टेटां दे अंदर, बिहार के अंदर मैं हैरान सा कि पंजाब के कितने वड्डे वड्डे लोगों ने उत्थे जाके इंडस्ट्री हूण लगाई। और मैं यूपी दे मैं पिछे ट्रैवल कर रहा सी, मैं क्योंकि चुनाव का समय मैं ना नहीं लेना चाहता, पंजाब सरकार के अज दे सिटिंग मिनिस्टर मेरे नाल सफ़र कर रहे थे। उन्होंने कहा जी मैं यूपी तो आया। मैं कहा जी किधर गए सी? कहते जी मैं 4 फैक्ट्रियां पिछले 5 सालों यूपी च लगाई, तो बड़ी ईमानदार सरकार है, वो सर्टिफिकेट दे रहे थे। मैं कहा जी तुसीं कल्लियां लाए? कहते नहीं, मेरे एक होर कैबिनेट कलीग ने, उन्होंने 3 फैक्ट्रियां लगाई। जिस स्टेट के कैबिनेट वजीर अपनी स्टेट के विच अपनी सरकार तो भै खांदे, नाम लेना चाहोगे मंत्री कौन ने? क्योंकि ऐसा है नाम ले सकता, लेकिन मैं इलैक्ट्रोल दे विच असीं सब लोग बैठे हैं, मैं किसी का कैरियर नहीं खराब करना चाहता। लोगों को फैसला करना पेगा, कला असीं वो मंत्री को लेने। पंजाब की इंडस्ट्री जिहड़ी है वो अज पलायन कर रही है, और पंजाब की इंडस्ट्री लगभग पलायन कर चुकी। मैं एक बड़ी वड्डी एग्जाम्पल देना। अज पंजाब सरकार का उद्योगिक सलाहकार है ट्राइडेंट ग्रुप के मालक गुप्ता साहब, तो ट्राइडेंट ग्रुप तो सारी इंडस्ट्री चुक के लै गया मध्य प्रदेश, वो जा रहा यूपी। जिस स्टेट का इंडस्ट्रीयल सलाहकार अपने स्टेट च इंडस्ट्री नहीं लगा रहा, और जिहड़ी सरकार अपने इंडस्ट्रीयल सलाहकार बे दे वातावरण तो बाहर नहीं कट पाई, प्रॉब्लम से विश्वास नहीं खड़ा कर पाई। तुहाडी सरकार की करने वाली है इंडस्ट्री लई, की विजन? ऐसा कि असी विजन डॉक्यूमेंट अपना कल संकल्प पत्र जारी किया। 11 संकल्प यानी कमिटमेंट्स, 11 कमिटमेंट्स लैके असीं सामने आया कि असीं सरकार चाहांगे तो प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक करांगे, असीं पंजाब की सरकार बनावांगे, नशे खत्म करांगे। असीं सरकार चाहांगे 3 सैक्टर, असीं 3 सैक्टर्स का रोड मैप दिता है कि असीं पंजाब के अंदर फार्मिंग सैक्टर नूं जिहड़ा उस सैक्टर च बूम लैके आवांगे, और फार्मिंग सैक्टर के नाल इंडस्ट्री नूं जोड़ांगे। अज पंजाब दे अगर इंडस्ट्रियां 3 वड्डियां इंडस्ट्रियां पंजाब के अंदर हैगियां, लोहा पैदा नहीं हुंदा पंजाब च। दूजा है गर्म
ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗੁੱਡਸ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰੇ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਰਾਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਵਰਿਕਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟ ਬਣ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਔਰ ਥਰਡ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਸਰਵਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ हैदराबाद, नौकरी कर रहा है बेंगलोर, नौकरी कर रहा है नोएडा, नौकरी कर रहा है जाके पंचकूला बिल्कुल बॉर्डर से लगता है, लेकिन पंचकूला च वो सर्विस सैक्टर च नौकरी कर रहा है, लेकिन पंजाब च नौकरी नहीं गई। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੁੜੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਧਮਕੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ? ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ 1360 ਕਰੋੜ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ? ਚਲੋ ਨਤੀਜੇ 10 ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਾਲ ਨੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੀਸ ਐਂਡ ਹਾਰਮੋਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਸ ਦਿੱਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। PGI ਦੇ 2 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ,
ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਫੀਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਗਈ। ਥੋੜੇ ਸੌਫਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ soft ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੌਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਪੀਡ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਲਚਰ ਪਨਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਜਾਤ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲੈਪਸਿਸ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਡੀਜੀਪੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਕੇਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਐਸਪੀਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਕੇਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਲਿਬਰੇਟਲੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਪੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਲਿਬਰੇਟ ਲੈਪਸ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਥਿਆਰ, ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਡਰੱਗਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਬਣ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨੇਬਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਈਐਸਆਈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈ ਕੋਰੀਅਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡਰੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਬਸਟੀਕਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 25-25 ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ BSF 'ਚ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 25 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਟੀਨਸ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਮੀਟ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਕੰਟੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿਲੇजेस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੱਗਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟਲ ਆ ਉਹ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰਟਲ drugs ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ। ਕੁਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਅਗਰ BSF, ਅਗਰ BJP ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਲਿਤ CM ਬਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਟਿੰਗ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਹੰਬਲ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੀਮੈਰਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ CM ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ CM ਫੇਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ? ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਐਸਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁੜਤੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪੰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, मैं हैरान सी। राहुल गांधी जी खून काटेंगे, खून में से पंजाबियत निकलेगी। और वो लोग ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੁੰਨੀ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ BJP ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ BJP ਲੈ ਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੇਰੀ ਘੁੰਮ ਲਈ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5.25 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਗਾਤ ਮੁਬਾਰਕ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਹਿਣ, ਉਹ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 111 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਦਿਖੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ 1111 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੇਟਾ 177 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ 135 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਰੀਬ 135 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 177 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਐਸੇ 177 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ 177 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ 15 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ 177 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ
111 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਬੰਨੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 324 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਨੇਵਾ ਉਹਨੇ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 324 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਔਰ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਪੁਲਿਸ DGP ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਫੋਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ DGP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ PO ਨਾਲ, ਰਜਿਸਟਰਡ PO ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜੇਲਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ PO ਔਰ DGP ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ PO DGP ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ 111 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗਿਣਤੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, NIA ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮਾਫੀਆ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਹੱਥ ਕੰਗਨ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਇਮੇਜ ਸੀ, ਕੀ ਛਵੀ ਸੀ? ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਛਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਛਵੀ ਨੂੰ BJP ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਪਨਪਿਆ ਸੀ, ਚੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਨਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨੀਤਿਕਾ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਤਰਨਚੁਗ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ? ਐਸਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ੀ TV ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਾਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਾ
ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਡਾਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ- ਚਿਹਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਧਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਘਿਓ, ਖੰਡ, ਲੱਸੀ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਸਮੈਕ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨਾਲੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 117 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ 'ਚ ਕੋਈ ਛਾਤੇ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਛਾਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਮਤਲਬ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਗਲਤੀ ਮੈਂ- ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ- ਆਣਾ, ਮੈਂ- ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਿਨ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। 117 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 60% ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 70 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਆਈਐਸ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਐਸ ਨੇ, ਆਈਐਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਂਸਦ ਘੁੰਮਣ ਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ 2019 ਚੋਂ ਚੁਣੇਗੇ, 2019 ਚ ਚੁਣੇਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹ ਲਓ, ਤੇ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਆਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨੀ ਰਹਿ ਦਿਓਲ ਕੇ, ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਦੇ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ। ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਐਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ। ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਕਣਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲਾਸਟ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਲੜੇ ਸੀ, ਕੱਢੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਐਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਣਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਅੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ही सी ना। मेरा सवाल सुभाष जी से है। आपने काफ़ी सारे मुद्दों की बात करी है, तो आजकल की युद्ध का सबसे बड़ा मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो आपके उस पे आपके क्या प्लान्स हैं? ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ +2 ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਉਠਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜਵਾਬ ਤਰੁਣ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਗਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਔਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜਾਤਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ,
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਦੁਹਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ 'ਚ 5-6 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 150 ਘੰਟੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 150 ਘੰਟੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਲਸਟਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ MSME ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ MSME ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ MSME ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰੇਗਾ MSME ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ ਤੇ ਲੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MSME ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਦਰਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕਿਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕਿਲਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਉੱਪਰ ਬਣੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਔਰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2000 ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਲੀਪੌਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੀਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਚੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਹੈ? ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 9/1/2017 ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 9/1/2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ 9/1/2017 ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, 68 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, 60 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 11 ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੋ। ਛੱਜ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਇਸ ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, ਇਸ ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, 1365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ 22000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 24000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ 30000 ਕਰੋੜ। ਦੱਸੋ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏਗਾ। 40000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਟਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹ ਹਜੇ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਕਲ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ PWD ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਸੜਕ ਦੀ ਇੱਟ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੁੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਰਹੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੂਮੋ ਮੋਟੋ ਲਿੱਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2014 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, 2019 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 65 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਡਬਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 9/8/2017 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਡੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ 2024 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 2। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਲਕ ਕਰਕੇ 6000 ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ RDX ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਟਿਫਨ ਬੌਂਬ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ? ਔਰ BJP ਅਗਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਜਦੋਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਆਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3S ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਇਹ 3S ਤੇ BJP ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਵੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ 4 DGP ਬਦਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ DGP ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, DGP ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਪਲੋਇਡ ਔਨ ਨਾਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਹੀ। ਚੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGPs ਦੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ IGs ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ SSPs ਦੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਡਰੋਨ ਆਇਆ, ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਈਏ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਕੜੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਮੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ। AK-47 ਪਕੜ ਗਈਆਂ, ਪਿਸਟਲ RDX ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਆ
ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਟਿਫਨ ਬੰਬ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਟਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਮੋਡ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ? ਇੰਨਾ ਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਅਮਨ ਕਾ ਮਸੀਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਰੀ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਰਡੀਐਕਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਨ ਦਾ ਮਸੀਹਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਔਂਤਰਾ ਗਵੰਡੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ 47 ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਕ ਆਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਟੈਂਕ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਮਨ ਦਾ ਮਸੀਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕੋਸੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾਈਟ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੀਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।